Okay, so can you see my screen? Yes, sir. Okay, so এটা পেশ হতো না ক্লাস নোট? Yes, sir. হ্যাঁ, আমি ইমেল করে দিয়েছিলাম। ওকে, I believe you got it. ওকে, আমরা লাস্ট ক্লাসে একটু আমরা আগের জিনিস পড়েছিলাম, লাস্টের আগের ক্লাসটা পড়েছিলাম এটা, রাইট? দ্য ট্রান্সমিশন গেট, and try to recall, আমরা জুন 11 বোধহয় পড়েছিলাম ট্রান্সমিশন গেট। অ্যান্ড মাঝে আমরা লাস্ট ক্লাসে আমরা আগের ক্লাসে একটু মিসিং ছিল যে এটা সেটা পড়িয়েছি। এবং টুডে উইল সি this how this works actually, and we have just to try to recall the transmission gate আমরা তৈরি করি by using one PMOS and one NMOS, and normally আমরা PMOS উপরে রাখি আর NMOS নিচে, but it's not necessary. We can put it NMOS up and PMOS down, and we also make those two gates are connected via an inverter. And I think একজন প্রশ্ন করেছিল যে ইনভার্টার অপোজিটে থাকলে কি হবে? Yeah, actually these inverters are internally connected, so you can, this also works in other way also. Like if you apply gate voltage at the P terminal, and let's say if you apply 0 at the P terminal, at the gate of the PMOS, then that will be inverted and come to the gate of the NMOS and will be inverting as 1. So yeah, this signal flows in the both direction. So, and I'm always putting in the dotted line, but just try to recall that what I mentioned. How does it works? When you put a selection S, if we put a high voltage at the S, that means if we apply VDD or high voltage at the gate of the NMOS, then the NMOS will be on, and the high voltage will be inverted into the inverter and will be 0 and going to the gate of the PMOS in the upper portion, and then this PMOS will be on as well. So that means when we apply gate voltage at the NMOS, if we apply high voltage at the gate of NMOS, then both PMOS and NMOS will be on, and the signal from input will transmit to the output. And if we apply S equal to 0, or that means if we apply 0 voltage at the gate of the NMOS, then NMOS will be off, and the inverted value of the gate signal 0 will be inverted to 1, will be applied at the PMOS, and the PMOS will be off. So both NMOS and PMOS will be off. So there will be no current flowing through this gate, and that means no signal from V in will be transmitting to the V out. So that means V out will remain 0 at all time. So what we can understand here, that both PMOS and NMOS will be turned on at the same time or turned off at the same time. So this is actually working just like a gate. So if it's closed, then both path is closed, and if it's on, then both path is open. And some of you actually asked the other last class, no, maybe the previous class, there's why do you need the both transistors? So if we use just one, either PMOS or NMOS, so that will serve the purpose, right? If you think that if we can use only NMOS or PMOS, then the input signal from V in will transmit through that transistor and will go to the output. Yes, that is sometimes right, but there is some problems, and we will see now in this class. Before we go, just take a look at the figure 2. And figure 2 is actually the standard NMOS, right? We have studied a lot for CMOS diagram, right? This NMOS. In NMOS, try to recall, in NMOS,
the source is in the bottom side, and the source is connected to the ground, or we call BSS, and the drain is open. So if we apply 0 voltage at the source, normally we need to apply voltage at the source, and we collect the voltage from the drain, right? So if we apply 0 voltage at the source of the NMOS, that means 0, we'll get a 0 at the drain. So this is simple, and this is the basic principle of the operation. And if you look at figure 3 is just opposite, it's a PMOS. So in case of PMOS, the source is actually VDD. That means high voltage. So we have to apply high voltage at the source, and we can get, or we can collect the high voltage from the drain. That's the way it works. Right? So we apply a low ground, 0 voltage at the source of the NMOS, and we apply high voltage VDD at the source of the PMOS. This is the standard operation of what's called MOS, all kinds of MOS, like NMOS or PMOS. Now, look at here. স্যার আমরা তো লাস্ট লেকচারে অ্যাক্টিভিটি ফ্যাক্টর করতেছিলাম, তো হঠাৎ করে আবার এখানে সুইচ করলাম যে ওই অ্যাক্টিভিটি ফ্যাক্টর ওটা তো শেষ, কিন্তু তার আগের ক্লাসটা আমরা এটা পড়েছিলাম না, আমরা ওই অ্যাক্টিভিটি ফ্যাক্টরে একটু বাদ দিয়েছিলাম আমরা, ওইটা কিন্তু ও পর্যন্তই শেষ। স্যার আমি আসলে এটা লেকচারটা পাইনি, তো হ্যান্ড রিটেন নোটটা পাইনি। কোনটার? এই যে এটার ট্রান্সমিশন গেটের আমরা একটা ক্লাস কিন্তু করেছিলাম গত ক্লাসের আগের ক্লাসে, হ্যাঁ, কিন্তু ওটার যে হ্যান্ড রিটেন যে মানে নোটের যে না স্যার, আমি আচ্ছা আবার তাহলে পাঠিয়ে দেবো আজকে। আচ্ছা এইটা পেয়েছো? আজকেরটা পেয়েছো? না স্যার, আজকেরটাও তো তাহলে তোমার ইমেল কাজ করে না। আমি এটা 2 জায়গায় লিখেছি, এটা ইমেলও করেছি সবাইকে, আবার তোমার ওখানে ফোল্ডারেও লিখেছি। এটার জন্য আলাদা কোনো মেল আসে নাই। আর VLSI A+C1 যে ফোল্ডারটার মধ্যে আপনি দিয়েছিলেন লেকচার 1 লেকচার 2, ওগুলার মধ্যেও তো পিডিএফটা আসে নাই। না না, ওই ফোল্ডারের ভিতরে না, দেখো তো আমি দেখাই কোথায় আছে। এটা আছে তোমার হলো মিটিং, কি বলে জানি, মিটিং ড্রাইভ নাকি একটা আছে বোধহয়, দাঁড়াও আবার দেখাচ্ছি। এই ক্লাস ড্রাইভের ফোল্ডারে যাওয়ার পরে তুমি দেখবা কি আছে, মিটিং, দাঁড়াও দেখাই স্যার, মিট রেকর্ডিং দেখতে পাচ্ছ বোধহয়, রেকর্ডিংস ওইটার মধ্যে। হ্যাঁ, মিট রেকর্ডিং, রাইট, মিট রেকর্ডিং যে, হ্যাঁ এই যে মাই ড্রাইভের ভিতরে যে তুমি মিট রেকর্ডিং একটা ড্রাইভ আছে, দেখো একটা আছে ক্লাসরুম। এই ক্লাসরুমের ভিতরে আমি প্রথম দিকে রেখেছিলাম, এটা তেমন কিছু নাই, আর এখন আর আমি কিছু রাখি না। ক্লাসরুমের ভিতরে অল্প কিছু জিনিস আছে আগে রাখা, আর এখন সবকিছুই মিট রেকর্ডিং, কারণ এইখানে অটোমেটিক্যালি আমাদের এই রেকর্ডিংটা চলে আসে। আচ্ছা, মিট রেকর্ডিং এ যদি তুমি যাও, হ্যাঁ মিট রেকর্ডিং এ তুমি এই যে আমরা এখন যে ক্লাস করছি, মিট রেকর্ডিং এ আমরা এখন যে ক্লাস করছি সবকিছুই এখানে চলে যায় অটোমেটিক্যালি, রাইট? আমাকে আর ট্রান্সমিট করতে হয় না। আদারওয়াইজ আমাকে এখান থেকে কপি করে আবার আমার কম্পিউটারে সেভ করতে হয়, তারপর আবার আপলোড করতে হয়, আর এটা অনেক মেগাবাইটের ফাইল। এই জন্য এই দেখো এখন সবগুলি এখানে আছে। তোমাদের এটা অ্যাক্সেস দিয়েছি সবারই, ওই যে ওরা যারা অ্যাক্সেস করতে পারছে, মিট রেকর্ডিং ফোল্ডারে যাবা, রাইট? এখানে পিডিএফ ফাইলও আছে, আবার তোমার রেকর্ডিং গুলিও আছে। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, তা তুমি এই যে বলছিলে যে আমরা ওই গত ক্লাসের আগের ক্লাসে আমরা এটা একটু পড়েছিলাম, এই ট্রান্সমিশন গেট দিয়ে আমরা সার্কিটও তৈরি করেছিলাম, এই বুলিয়ান ইকুয়েশন মনে করতে পারো? জি স্যার। নাহলে আরেকবার দেখে নিও রেকর্ডিংটা, ক্লাস নোট। কিন্তু আজকে আমি এখনই কিন্তু এক্সপ্লেন করেছি, আবার এটা একটু এগেন তোমার যদি বলে যেতে পারো যে এটা কিভাবে কাজ করে আমরা বলেছি, তাই না? আবার দেখো ফিগার 1-এ আমি আরো একবার বলি, ফিগার 1-এ কিভাবে কাজ করে। আমরা ইনপুটে যখন দেই তখন আমরা ফার্স্টে আমরা কি করি, গেট যে এস দিয়েছে সিলেক্টর, এই গেটে পজিটিভ ভোল্টেজ দিলে 2টা ট্রানজিস্টরই অন হয়ে যায়। এনমস অন হয় ডিরেক্ট পজিটিভ ভোল্টেজের জন্য,
আর ইনভার্টারের ভিতর দিয়ে 1টা 0 হয়ে গেটে যায় পিমস এর গেটে, তাহলে পিমস অন হয়ে যায়, তো দুটাই অন হয়, অথবা ইনপুটটা আউটপুটে যেতে পারে। আর যখনই আমরা 0 দেবো সিলেক্টরে, তখন এনমস অফ হয়ে যাবে, আবার এই 0টা 1 হয়ে পিমস এর গেটে যাবে, তাহলে পিমস অফ হয়ে যাবে, তাহলে দুটাই অফ হয়ে যায়, আইদার বোথ অন অর বোথ অফ। এইটাকে আমরা বলছি গেট, ট্রান্সমিশন গেট। তার মানে এই সিগন্যালটা তুমি ইনপুট সিগন্যাল ভি ইন যদি ভি আউটে তুমি ট্রান্সমিট করতে চাও, তাহলে ইউ নিড টু কন্ট্রোল দিস গেট। পিমস অ্যান্ড এনমস যে দুটো আছে এটাকে কন্ট্রোল করতে হবে। তুমি এস সিলেক্টরে 1 দিলে ট্রান্সমিট হবে, গেট ওপেন হবে, অ্যান্ড সিলেক্টরে তুমি 0 দিলে গেট ক্লোজ, সো দ্যাট মিনস নো ট্রান্সমিশন, রাইট? এইভাবে কাজ করে। কিন্তু আমরা দেখতে চাই, আগের দিন একজন প্রশ্ন করেছিল, একজন স্টুডেন্ট কে আমার মনে নাই, দেখো ও বলেছিল যে আমরা তো এটা একটা ট্রানজিস্টর দিয়ে করতে পারি, এটা কেন দুটো ট্রানজিস্টর ইউজ করলাম এটা ট্রান্সমিশন গেট তৈরি করার জন্য? তাহলে আমরা যদি মনে করি এনমস নিতাম, আমরা ইনপুট দিতাম, তারপর এনমসটা আমরা গেটে 1 দিলে আমরা এনমসটা অন হতো, তাহলে আমরা আউটপুটটা পেতাম ইনপুট থেকে আউটপুটে, আবার এস ইকুয়াল টু 0 দিলে আমরা ইনপুটটা ব্লক হয়ে যেত বিকজ এনমস অফ, অথবা আমরা পিমস দিয়েও করতে পারতাম, রাইট? বাট দেয়ার ইজ সাম প্রবলেম, সেইটাই আমরা এখন দেখতে চাই, হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম? এনি কোয়েশ্চেন সো ফার? মনে হয় কোশ্চেন নাই। এনিওয়ে, দেখো আমরা এই জন্য, হ্যাঁ, তাহলে আমরা এটা কেন দুইটা আমরা ইউজ করেছি সেটা এক্সপ্লেন করার জন্য আমি যে ফিগার 2 আর 3টা একটু বলেছি। যে ফিগার 2তে আমরা এনমসে আমাদের সোর্স হলো নেগেটিভ অর গ্রাউন্ড অর 0, রাইট? আর পিমসে সোর্স ইজ হাই ভোল্টেজ, অ্যান্ড ড্রেন থেকে আমরা সিগন্যাল কালেক্ট করি, আর বোথ কেসে আমরা ড্রেন থেকে সিগন্যাল কালেক্ট করি। তুমি যদি আমরা সিমস ডায়াগ্রামে দেখেছি যে আউটপুট ইজ কামিং ফ্রম দ্য ড্রেন অফ বোথ এনমস অ্যান্ড পিমস, রাইট? তো আমরা এখানেও তাই, দেখো ড্রেন থেকে আমরা ভি আউটটা কালেক্ট করছি আর সোর্সে দিয়েছি আমরা ভি ইন। এখন আমরা দেখো একটা ট্রানজিস্টর দিলে কি হয়, একটা আমরা যদি অফ করে রাখি, দ্যাটস উই উড লাইক টু সি ফিগার নাম্বার 4 হিয়ার। ফিগার নাম্বার 4-এ আমরা সেম ডায়াগ্রাম ইউজ করেছি, কিন্তু দেখো এখানে আমরা আই মেড এ ডটেড সার্কেল হিয়ার, আমরা পিমসটাকে অফ করে দিয়েছি, ডিসকানেক্ট করে দিয়েছি। সো উই আর অ্যাপ্লাইং ভি ইন, এন্ড ভি ইনটা কি হতে পারে, ইট মে বি 0 or 1, and if we apply 0 or 1 we would like to see 0 and 1, এটা কনসিডার এখনই দেখা দরকার নাই, স্ট্রং 0 আর ডিগ্রেডেড 1 এটা এখনই পড়া দরকার নাই। তুমি জাস্ট দেখো যে ইনপুটে আমরা কি দিই 0 or 1, আর আমরা এখানে পিমসটাকে দেখো ডিসকানেক্ট করে রেখেছি, সোর্স সাইডটাকে ওপেন করে রেখেছি, অনলি এনমস ইজ অন। আর এনমস আমরা সোর্সে দেখো সিলেক্টরে আমরা 1 দিয়েছি হাই ভোল্টেজ, দ্যাট মিনস এনমস ইজ অন। আর এনমস যখন অন হবে তখন আমরা এইটাকে আমরা কিভাবে কনসিডার করব, এনমস গেটে 1 and nmos is on, তাহলে আমরা ইনপুটে যদি আমরা 0 দেই, what will be looks like? ইনপুটে 0 মানে এই সোর্স এটা 0, আমরা যখনই কোনো কিছু সাপ্লাই দিই that is considered as a source, and আমরা যখন কোনো কিছু থেকে কোনো কিছু কালেক্ট করি that will be considered as the out or a drain। তা আমি দেখো এখানে ফিগার 4-এর ডাউন বটম সাইডে nmos is on, and ইনপুট আমরা যখন ইনপুট ভোল্টেজটা যদি 0 হয় তাহলে 0 ইনপুট and nmos is on, এবং আউটপুটে আমরা কি পাবো, উইল গেট এ 0, জাস্ট লাইক ফিগার 2। দেখো ফিগার 2-তে আমরা কি দেখেছি, ফিগার 2-তে আমরা সোর্সে যদি গ্রাউন্ডে থাকে, এনমস যদি গেটে যদি আমরা 1 দেই, এনমস অন হলে আমরা ড্রেনে 0 পাবো, তাই না? ড্রেন এবং সোর্স উইল বি শর্ট সার্কিটেড and will get the same voltage at the ground is a 0. So that is okay here, right? Input আমরা 0 দিলে আমরা nmos এর সোর্সে তো 0ই দেওয়ার কথা, তাই না? nmos দেখো nmos and the left side is source, and আমরা 0 voltage is applied, so that means ground is applied here, 0 voltage, so that means the nmos এর সোর্সে আমরা 0 voltage দিয়েছি, so we'll get the output 0, and that is called strong 0, that means 0, we'll get 0. But if we apply 1 at the input,
ইন ফিগার 4, রাইট? আমরা ফিগার 4 এ আসি। আমরা যদি 1 অ্যাপ্লাই করি ইনপুটে, দেখো তো কি হয়। ইনপুটে আমরা এনমস এর ইনপুটে 1 দেওয়া মানে হলো এনমস এর সোর্সে 1 অ্যাপ্লাই করা, রাইট? এনমস এর সোর্সে 1 অ্যাপ্লাই করলে কি হবে তাই বল এখন। এনমস এর সোর্সে তো 1 অ্যাপ্লাই করার কথা না, এনমস এর সোর্সে তো থাকে 0। দেখো এখানে আমরা ফিগার 2 তে আবার ব্যাক যাই। ফিগার 2 তে এনমস এর সোর্সে থাকবে গ্রাউন্ড আর পিমস এর সোর্সে থাকবে 1 ভিডিডি। কিন্তু আমরা এখানে কি করছি এখন, তুমি যদি একটা পিমসটা যদি ডিসকানেক্ট করে দাও, দেন দিস 1 উইক ইজ কানেক্টেড, রাইট, টু দ্য এনমস সোর্স অফ দ্য এনমস। ভিডিডিটা 1টা এনমস এর সোর্সের সাথে কানেক্ট হবে, এন্ড দেন ইন দিস কেস the source of the NMOS is connected to high voltage VDD or 1. So what will happen in this case? Then in this case, so the output will be degraded. দেখো 1টা আমরা পাবো না, যে আমরা যদি ইনপুটে 1 দেই, এনমস এর সোর্সে যদি আমরা 1 দেই, তাহলে আমরা আউটপুটে যে ভোল্টেজ পাবো দ্যাট উইল বি ডিগ্রেডেড 1। তার মানে আমি যদি ওখানে মনে করো ইনপুটে যদি ভিডিডি দেই আর ভিডিডির ভোল্টেজ যদি মনে করো 1 ভোল্ট হয়, মনে করো ভিডিডির ভোল্টেজ 2 ভোল্ট, তাহলে এখানে এনমস এর ভিতর দিয়ে যখন এটা ট্রান্সমিট হবে and coming at the output, then the voltage will be dropped. Let's say if we apply V in is equal to 2 volt, the output will not be 2 volt. Output will be maybe 1.8 or 1.5, 1.6, something like that. It will be degraded, right? So the input যদি আমি 1 দেই, তাহলে সেই ইনপুটটা আউটপুটে আসলে এটা ডিগ্রেডেড হয়ে যাবে। দেখো সেকেন্ড টার্ম যেটা ডিগ্রেডেড 1। So understand this one. Question আছে তোমাদের? কোশ্চেন থাকার কথা। if any questions? আমরা দেখো ইনপুটে এনমস এর ইনপুটে যদি আমরা 1 দেই, সোর্সে 1 দেই, তাহলে আউটপুটটা ডিগ্রেডেড হয়ে যাবে। স্যার বলো স্যার এটা একটু মানে কাইন্ডলি যদি ডিপলি বোঝাইতেন যে কেন ডিগ্রেডেড 1 হচ্ছে আর কি, মানে কমতেছে কি জন্য আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাই বুঝাবো এখন। মানে প্রশ্ন থাকার কথা, এই জন্য আমি বলছি যে প্রশ্ন থাকবেই, থাকা উচিত ছিল, রাইট? ভালো করেছো, থ্যাংক ইউ। তাহলে দেখো আমরা প্রথম জিনিস হলো যে ভুল করেছি কি, আমরা এনমস এর সোর্সে 1 দিয়েছি, তাই না? এনমস এর সোর্সে থাকার কথা 0, কিন্তু আমাদের তো 1 যাওয়ার কোনো পথ নাই। সো দ্যাটস ওয়াই আমাদের 1 সিগন্যাল যদি ইনপুটে আসে, দ্যাট মাস্ট বি ট্রান্সমিটিং থ্রু দ্য এনমস, বিকজ অল্টারনেট পথ নাই। সেজন্য N1টা এই পথ দিয়ে যেতে হবে, কিন্তু এখন ডিগ্রেডেড কেন হয়, রাইট? দিস উইল বি দ্য কোশ্চেন, এন্ড দ্যাট অ্যান্সার ইজ এনমস এর ভিতরে কি থাকে তুমি বলো? এনমস এর ভিতরে থাকে কি থাকে বলো তো? এনমস এ থাকে অল আর ইলেকট্রন। এনমস এর ইলেকট্রন থাকে না? সোর্স আর ড্রেনের মাঝখানে, সোর্সের ভিতরে থাকে ইলেকট্রন, ড্রেনে থাকে ইলেকট্রন, এবং চ্যানেলের ভিতরেও থাকে ইলেকট্রন, তাই না? জি স্যার, জি স্যার। এখন তুমি এখন চিন্তা করো যে অরিজিনাল যে ডায়াগ্রাম ছিল তোমার, যে আমরা ক্লাসে এঁকেছি যে সোর্স, ড্রেন আর চ্যানেল। প্রথমে তো সোর্সের ভিতর থেকে সিগন্যাল আসে প্রথমে ইনপুট থেকে সিগন্যাল আসে প্রথমে সোর্সে আসে, তারপর চ্যানেলের ভিতর দিয়ে যায়, তারপর ড্রেনের ভিতর দিয়ে যায়, তারপর আউটপুটে যায়, তাই না? তাহলে আমরা যখন তুমি জিরোর কথা চিন্তা করো, যখন ইনপুটে আমরা 0 দেই, তার মানে কি দেই? ওটা ইলেকট্রন না হোল? এনমস এর সোর্সে আমরা গ্রাউন্ড দেওয়া মানে কি? 0 দেওয়া না? 0 মানে ইলেকট্রন না? জি স্যার। হ্যাঁ, এখন এনমস এর সোর্সে যদি আমরা ইলেকট্রন ইলেকট্রন, রাইট? ইলেকট্রন যদি আমরা এনমস এর ইনপুটে যদি আমরা ইলেকট্রন দেই, তাহলে সেই ইলেকট্রনটা যাবে কোথায়? ফার্স্টে যাবে সোর্সে, এনমস এর সোর্সে যাবে, তারপরে চ্যানেলের ভিতর দিয়ে যাবে, তারপরে ড্রেনের ভিতর দিয়ে যাবে, যে আউটপুটে চলে যাবে। তাহলে এখানে দেখো ইলেকট্রন কি লস্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে কোনো? আমি আরেকটা এক্সাম্পল দিই, আবার একটু বলি ভালো করে। মনে করো তোমার এনমস এর সোর্সের ভিতরে সোর্স, ড্রেন এবং চ্যানেল সব জায়গায় মনে করো ইলেকট্রনের কনসেন্ট্রেশন মনে করো তুমি 500, মনে করো 500 ইলেকট্রন আছে ওর ভিতরে,
রাইট? এখন তুমি ইনপুট যখন 0 দেবে তখন তার মানে কি তুমি এক্সট্রা কিছু ইলেকট্রন দিচ্ছ। এখন এক্সট্রা মনে করো তুমি আরো 100 ইলেকট্রন তুমি দিলে, যদি তুমি আরো 100 ইলেকট্রন দাও তাহলে সেই 100 ইলেকট্রন গিয়ে মনে করো ওর ভিতরে আর জায়গা নাই বসার। তাহলে তাহলে এটি নতুন যে ইলেকট্রনগুলি যাবে সেটা সোর্স, চ্যানেল এবং ড্রেন এইগুলিকে পুশ করবে না, পুশ করে সে সেম অ্যামাউন্ট অফ ইলেকট্রন আউটপুট দিয়ে বের করে দেবে না? জি স্যার। বুঝো এটা? জি স্যার। তাহলে তুমি মনে করো ইনপুটে আমরা 100 ইলেকট্রন দিলে আউটপুটে তো 100 ইলেকট্রনই পাবে তুমি। জি স্যার। জি স্যার। এখন রাইট, এখন অপোজিট ডিরেকশনে চিন্তা করো এবার। এখন আমরা অ্যাপ্লাই করেছি হলো 1, এনমোস এর ইনপুটে আমরা 1 অ্যাপ্লাই করা মানে কি, এখন আমরা অ্যাপ্লাই করেছি হোল। মনে করো তুমি 100 হোল অ্যাপ্লাই করলে, এখানে 100 হোল অ্যাপ্লাই করলে তুমি ইনপুট আউটপুটে কি পাবে? এই 100 হোল অ্যাপ্লাই করলে তখন তো তোমার এই এনমোস এর ভিতরে মনে করো 500 ইলেকট্রন আছে এবং ওটা ফুল আছে, জায়গা নাই আর। এখন তাহলে এই হোলগুলি গিয়ে ওর ভিতরের ইলেকট্রন 100 ইলেকট্রনকে সে নিউট্রালাইজ করে দেবে না? জি স্যার। তাহলে কি তুমি আউটপুটে কিছু পাবে? তুমি আউটপুটে তো কিছু পাবে না, পাবে না স্যার ওই যে না, স্যার। যেগুলা যেই 500 থেকে যেই 400 ইলেকট্রন আছে সেটার যে রেজাল্টটা সেটা কি আসবে না স্যার? না, সেটা তো ওখানে ওর জায়গা আছে, ওখানে তো ওখানে বসেই থাকবে। তুই পুশ না করলে তো ওপর দিয়ে বেরোবে না, কিছু ফোর্স লাগবে না। জি স্যার। কারেন্ট ফ্লো করে কিভাবে? তুমি যদি ফোর্স না দাও তাহলে কারেন্ট তো বেরোবে না। ওখানে যদি কনসেন্ট্রেশন বেশি হয়ে যায় তখন পুশ করে ওপর দিয়ে ইলেকট্রন বেরোয় যায়, কিন্তু তোমার কনসেন্ট্রেশন না থাকলে তো বেরোবে না ওখান দিয়ে। জি স্যার। বুঝছো এটা? রাইট, জি, একটু স্যার। বুঝছো? right? এখন মনে করো তুমি এখানে 500 না 100 হোল না দিয়ে তুমি মনে করো এখানে তুমি 400 না 400 না, তুমি মনে করো 600 হোল দিলে, তখন কি হবে বলো তো? ভিতরে তোমার 500 ইলেকট্রন আছে এনমস এর ভিতরে। তাহলে এই 500 যদি তুমি হোল দাও তাহলে এই 500 এর ভিতরে 600 হোল দিয়েছি আমরা ইনপুটে, 600 হোল আর 500 ইলেকট্রন আছে তোমার এনমসে। তাহলে এই 600 এর ভিতর থেকে 500 হোল এই 500 ইলেকট্রন দিয়ে নিউট্রালাইজ হয়ে যাবে না? জি ওই স্যার। আর থাকবে, তাহলে আর থাকবে হলো 100 হোল, তাই না? জি স্যার। বুঝছো? জি স্যার। তাহলে এখন দেখো তুমি, কিন্তু আমরা তো ইনপুট যখন সিগন্যাল দেবো সেই ইনপুট সিগন্যালটা তো আসলে আনলিমিটেড সোর্স, তাই না? তাহলে এই সোর্স থেকে যখন আমরা দেবো তাহলে অনেকগুলি হোল আমাদের ইনপুটে চলে যাবে, তাই না? এনমসের ভিতরে জি, স্যার। অনেক হোল যাবে গিয়ে, কিন্তু অনেক হোলের ভিতর থেকে কিছু হোল ওই এনমসের ভিতরে যে ইলেকট্রন আছে সেই ইলেকট্রন দিয়ে কিছুটা নিউট্রালাইজ হয়ে যাবে, তাই না? নিউট্রালাইজ হয়ে গিয়ে বাকি হোলগুলি, এখন তো আমরা প্রচুর হোল দিচ্ছি এখান থেকে সাপ্লাই, তাহলে কিছুটা নিউট্রাল হয়ে যে বাকি হোলগুলি আউটপুটে চলে আসবে। তার মানে আমাদের যে পরিমাণ হোল আমরা ইনপুটে সাপ্লাই দিয়েছি পুরাটা কিন্তু আউটপুটে আসবে না। দেখো কিছু ওই এনমস এর ভিতরে কিছু নিউট্রালাইজ হয়ে যাবে, হয়ে তাহলে আউটপুটে এবার কি আসবে? হোল আসবে আউটপুটে। কিন্তু স্যার আপনি তো বললেন মানে 600 হোল ইনপুট দিলেন আর 500 ইলেকট্রন আছে আমার এনমসে, তাহলে আমার 500 হোল আর 500 ইলেকট্রন মিলে আমার এখানে নিউট্রালাইজ হলো। তাহলে আর যে 100 হোল থাকে ওই হোলটা স্যার কি করতেছে ওইটা যদি আরেকবার একটু বলতেন স্যার। ওইটা তো ওখানেই থেকে যাবে, কারণ ওটা তো এমন বেশি হয় নাই যে ওইটা বেরিয়ে আসবে। ওটা তো, কারণ ওটা তো এনাফ স্পেস আছে ধরে নাও ওর ভিতরে। যদি ওখানে স্পেস না থাকে তাহলে তো কিছু বেরোয় আসবে এই পাশ দিয়ে, এটা আউটপুট দিয়ে বেরোয় আসবে। স্যার তাহলে 500 হোল নিউট্রালাইজ হওয়ার পরেও আরো কিছু হোল ওর মধ্যে থেকে যাবে তাই বলতেছেন স্যার? হ্যাঁ, থেকে যাবে, রাইট। এখন যদি তুমি এখন মনে করো তুমি যখন ইনপুটে আরো অনেক দেবে, ইনপুটে যখন তুমি সাপ্লাই দাও সেটা তো আনলিমিটেড হোল না সেটা? জি স্যার। তাহলে আনলিমিটেড যদি সাপ্লাই দাও তাহলে আনলিমিটেড হোল তোমার এর ভিতরে যাবে এনমস এর ভিতর দিয়ে। তো তুমি মনে করো 5000 দিলে, তাহলে 5000 যদি তুমি ইনপুটে হোল দাও তাহলে তুমি আউটপুটে কত পাবে এবার বলো তো? স্যার 4500। হ্যাঁ, তাহলে তুমি যা দিয়েছো দেখো তার থেকে কম পাবে, তাই না? জি স্যার। তুমি যতই সাপ্লাই দাও তোমার ওই 500 ইলেকট্রন তোমাকে 500 তোমাকে নিউট্রালাইজ করেই ফেলবে সে, তাই না? তার মানে কি এনমস এর ভিতরে যতগুলো ইলেকট্রন আছে সেইটা সেই পরিমাণ কমে যাবে। তুমি ইনপুটে যত হোলই সাপ্লাই দাও
এনমস এর ভিতরে যতগুলো ইলেকট্রন আছে তার সমপরিমাণ হোল নিউট্রালাইজ হয়ে যাবে, তারপরে তোমাকে আউটপুটে আসবে, এবং আউটপুটে কিন্তু হোল আসবে এবার, তাই না? আউটপুটে হোল আসবে না ইলেকট্রন আসবে বলো তো? আচ্ছা, হোল আসবে স্যার, হোল আসবে স্যার। হোল আসবে, তার মানে কি হোল আসবে মানে ওয়ান আসবে, কিন্তু সেই ওয়ানটা কিন্তু আগের ইনপুটের মতো ওইরকম ওয়ান না। ইনপুটে যদি তোমার 5 ভোল্ট হয় তাহলে আউটপুট হবে মনে করো 4.8 ভোল্ট, মানে কিছুটা ভোল্টেজ কমে যাবে, কারণ অনেকগুলি হোল তো নিউট্রালাইজ হয়ে যাচ্ছে ভিতরে। সেই জন্য আমরা বলেছি যে ডিগ্রেডেড ওয়ান, যে সেকেন্ড টার্ম দেখতে পাচ্ছ, ডিগ্রেডেড মানে একটু একটু মানে তার স্ট্রেংথ কমে যাবে। আর কেউ আসো নাকি বোঝনি? স্যার আমরা যদি ইলেকট্রন যদি স্যার নিউট্রাল হয়ে যায় স্যার, তাহলে তো এটা স্যার রেজিস্ট্যান্সের মতো হয়ে যাবে না? তখন তো স্যার এখানে চার্জ পার্টিকেলই থাকবে না, তাহলে স্যার এটার ভিতর দিয়ে তখন কিভাবে হোল ফ্লো করবে? না, চার্জ পার্টিকেল না থাকলে নিউট্রাল হয়ে গেলেও, নিউট্রাল হোক, নিউট্রাল হলেও তখন তো তুমি এক্সট্রা তুমি যদি এটা নিউট্রাল পয়েন্ট, এটা তো কন্ডাক্টর, তাই না? তোমার সার্কিট তো ক্লোজ আছে, ক্লোজ মানে কি, সার্কিট তো তোমার কি বলে কন্টিনিউয়াস পাথ, তাহলে কন্টিনিউয়াস পাথের ভিতর দিয়ে তোমার হোল তো ফ্লো করতে পারবে, তুমি তো ডিসকানেক্ট করো নাই। মানে ওখানে যদি তোমার নিউট্রালাইজ হয়ে যাওয়ার পরে কি ওইটা কি ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে? তা তো নাই, এরকম কোনো কন্ডিশন আছে নাকি? স্যার তাহলে স্যার আমরা এখন যদি ইলেকট্রন গুলো স্যার হয়ে যায়, নিউট্রালাইজ হয়ে যায়, তারপর আমি যখন পরে আবার জিরো দিব, তখন তো তাহলে ওইটা ডিগ্রেডেড হয়ে যাবে, কারণ আমার আগের যে ইলেকট্রন গুলো ছিল স্যার ওগুলো তো নিউট্রাল হয়ে গেছে। তাহলে আমি যখন আবার জিরো দিব, তখন তাহলে স্যার হ্যাঁ, ওটা জিরোটা হয়ে যাবে না, ডিগ্রেডেড জিরো হয়ে যাবে না? না, তুমি যখন এটা জিরো দেবে তখন তো তুমি ইনপুট সোর্সটা তুমি তুলে ফেলবে না? কিন্তু স্যার তার আগে ইনপুট যে আমি ইনপুট ওয়ান অলরেডি তুমি নিউট্রাল তুলে করে নেবে। ফেলছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিউট্রাল করেছো, কিন্তু এটা তো এনমস এর ভিতরে তখন তো আবার ইলেকট্রন তৈরি হবে না? তুমি তো গেটে যখনই তুমি ওয়ান দেবে তখন তো অটোমেটিক্যালি ওই যে তোমার কিন্তু বডির থেকে আবার ইলেকট্রন ওখানে জমা হবে তো আবার নতুন করে। তুমি তো ওটাকে সুইচ অফ করে যখন দিয়েছো তখন তো আবার ওটা রিচার্জ হয়ে যাবে না? ওয়ান থেকে যখন আবার সুইচ করবে তুমি, তাই না, তখন তো ওর ভিতরে আগের ইলেকট্রন তো আর নষ্ট হয়ে যাবে না। আন্ডারস্ট্যান্ড? জি স্যার। জি স্যার। তাহলে কি হবে, তাহলে জিরোটা দিলে আমাদের এক্স্যাক্টলি সেম জিরো আউটপুটে আসবে, সেই জন্য আমরা রাইট সাইডে বলেছি স্ট্রং জিরো। আর ওয়ান দিলে এটা ডিগ্রেডেড ওয়ান হয়ে যায়। তাহলে ডিগ্রেডেড যদি হয়ে যায়, তাহলে তুমি এরকম কয়েকবার যদি ট্রান্সমিশন গেটের ভিতর দিয়ে তুমি পাস করো, এরকম যেটার ভিতরে মনে করো পিমস এরকম ডিসকানেক্ট করা আছে, তাহলে তোমার এটা ডিগ্রেডেড হতে হতে ওয়ানের ভ্যালু একসময় তোমার থ্রেশহোল্ডের নিচে নেমে গিয়ে এটা অপোজিট ভ্যালু জিরো হয়ে যাবে, তখন রং রেজাল্ট দেবে। আন্ডারস্ট্যান্ড? সেই জন্য কি করি, সেই জন্য আমাদের এনমস এর ভিতর দিয়ে অ্যাকচুয়ালি ওয়ান যাওয়ার কথা না, এনমস এর ভিতর দিয়ে জিরো উইল বি পাসিং। তো জিরোটা যদি আমরা পাস করাতে পারি এনমস এর ভিতর দিয়ে, দেন উইল গেট স্ট্রং সিগন্যাল। দ্য সেম ওয়ে, এক্স্যাক্টলি সেম ওয়েতে কাজ করে। দেখো আমি ফিগার নাম্বার 5-এ, ও এখানে যা যা লেখা আছে, আমি যা যা বলেছি সব কিছু লেখা আছে এখানে, রাইট? পড়ে দেখো আরেকবার। ফিগার নাম্বার 5-এ আমি এখানে এনমসটা অফ করেছি, এনমসটা ডিসকানেক্ট করেছি। এনমসটা যদি ডিসকানেক্ট করে দেই তাহলে পিমস ইজ রিমেইন কানেক্টেড। তাহলে এখানে যদি আমি ওয়ান সিগন্যাল দেই তাহলে দিস উইল ফ্লো থ্রু দ্য পিমস, উপর দিয়ে যাবে। পিমস এর ভিতর দিয়ে যখন ওয়ান আর ভিডিডি ফ্লো করবে তখন দেয়ার বি নো লস, কোনো লস হবে না। তো উইল গেট স্ট্রং ওয়ান এট দ্য আউটপুট, আউটপুটে আমরা স্ট্রং ওয়ান পাবো। বাট ইফ উই অ্যাপ্লাই জিরো এট দ্য ইনপুট, the same thing will arise, সেম ফেনোমেনা। আগেটা যেরকম বললাম, জিরো অ্যাপ্লাই করা মানে হলো আমরা ইলেকট্রন অ্যাপ্লাই করা, আর পিমস এর ভিতরে হোল আছে, তাহলে এখানে তুমি যত তুমি ইলেকট্রন অ্যাপ্লাই করবে, এখানে সাম অফ দ্য ইলেকট্রনস উইল বি নিউট্রালাইজ এন্ড উইল বি ডিগ্রেডেড, দ্য আউটপুট উইল বি ডিগ্রেডেড জিরো, রাইট? সো দ্যাট মিনস তুমি জিরো সিগন্যালটা পিমস এর ভিতর দিয়ে তুমি transmit করলে the signal will be wrong result, right? will give you the wrong value. আর ওয়ানটা যদি তুমি পিমস এর ভিতর দিয়ে পাস করো, that will give us a strong value, স্যার right? বলো। ডিগ্রেডেড 1 তো স্যার না হয় বোঝা গেল, কিন্তু স্যার ডিগ্রেডেড 0 এর ব্যাপারটা বুঝলাম না। আমি যখন স্যার ইনপুটে কোনো সিগন্যালই দিচ্ছি না,
তখন আউটপুটে কোনো মান ভ্যালু পাচ্ছি, এটা কি স্যার মানে ক্যাপাসিটর টাইপের কোনো কাজ করতেছে? আবার বলো। আমি যখন ইনপুটে এই যে এটার ক্ষেত্রে স্যার, এটার ক্ষেত্রে যখন আমি হচ্ছে মানে পিমস এর ভিতর দিয়ে যখন আমি জিরো ফ্লো করাচ্ছি, দ্যাট মিনস ইনপুটে আমার স্যার কোনো মানে সোর্স নাই, আমি কোনো সোর্স দিচ্ছি না। তো ইনপুটে যদি আমি কোনো কিছু না দেই এবং আউটপুটে আমি কিছু পাচ্ছি, মানে এই যে ডিগ্রেডেড জিরো যেটা বলতেছি স্যার, মানে কিছু পাচ্ছি, তাহলে কি স্যার মানে এটা কি মানে হচ্ছে মানে কোনোভাবে ক্যাপাসিটর টাইপের কোনো কাজ করে এই যে পিমসটা? না না, ক্যাপাসিটর কাজ করে না, কিন্তু ওই যে আমি এর আগে যেটা বললাম যে ইলেকট্রন হোলের সংখ্যাটা কমায় দেয়। তো এখানে মনে করো তুমি ইনপুটে যতগুলো ইলেকট্রন দিলে, এখানে তোমার কিছু ইলেকট্রন তো হোলের সাথে নিউট্রালাইজ হয়ে গেলে তখন তো ইলেকট্রনের পরিমাণটা কমে গেল না? জি স্যার। তাহলে চার্জটা কমে যাবে, তাহলে যে চার্জটা তোমার ইনপুট দিয়েছিলে তুমি সেই চার্জটা একটু কমে যাবে। এখানে কমে যাওয়া বলতে তুমি দেখো ডিগ্রেডেড 0 আর ডিগ্রেডেড 1 কিন্তু একটু উল্টা দিকে। ডিগ্রেডেড 1 মানে ভোল্টেজটা একটু কমে যায়। 1 এর থেকে মনে করো তোমার ইনপুট ভোল্টেজ ছিল 2 ভোল্ট, আউটপুটে চলে আসলো হয়তো 1.8 ভোল্ট। আর এখানে কি হবে, ইনপুটে যদি তুমি 0 ভোল্টেজ দাও তাহলে আউটপুটে কিন্তু একটু ভোল্টেজ তুমি পাবে, হয়তো মনে করো তুমি 0.2 ভোল্ট বা 0.1 ভোল্ট পজিটিভ ভোল্টেজ পেয়ে যাবে। এই জিনিসটা পিমস থেকে ইয়া হইতেছে, সাপ্লাই হইতেছে না, সাপ্লাই হচ্ছে না। মনে করো তুমি আমরা ধরলাম যে 5000 ইলেকট্রন সাপ্লাই দিলাম, তুমি আউটপুটে যেতে মনে করো 1000 হোল ছিল হয়তো পিমস এর ভিতরে দিয়ে, তাহলে 1000 তো নিউট্রালাইজ হয়ে যাবে। এখন তো তুমি পাবে 4000 ইলেকট্রন পাবে তুমি আউটপুটে, তাই না? তাহলে আর আমরা যে যখন ট্রান্সমিট করে সেটা দিয়েই তো আমরা মেজার করি, তাই না, যে কতগুলি ভোল্টেজ আসলো না। ডিকিউ বাই ডিটি হলো তো তোমার কারেন্ট, আর তারপরে এর ভিতরে যে রেজিস্ট্যান্স আছে সেটা দিয়ে তোমার ভোল্টেজ মেজার করতে হবে। তাহলে কারেন্টের পরিমাণটা ডিকিউটা কমে যাচ্ছে না? মনে করো ইলেকট্রন তুমি 5000 সাপ্লাই দিছো কিন্তু পাচ্ছ তুমি 4000, তাহলে ডিকিউ বাই ডিটিটা তোমার কমে যাচ্ছে, কিউটা কমে যাচ্ছে। তাহলে কারেন্টটা কমে গেলে তাহলে তোমার যে পরিমাণ তোমার ভোল্টেজ কারেন্ট পার কথা ছিল তাতে কম কারেন্ট পাবে তুমি, আর কম কারেন্ট হলে কম ভোল্টেজ হবে। তাহলে এখানে আমরা চাচ্ছিলাম কি 0 মানে তো একেবারে বেশি, আমরা যদি 0ই বলি তাহলে এখানে কিন্তু ওই যতগুলি ইলেকট্রন যার কথা ছিল তার থেকে কিন্তু কম ইলেকট্রন পাবো। তার মানে কি ভোল্টেজটা 0 থেকে একটু বেশি হয়ে যাবে, মানে এখানে ডিগ্রেডেড বলতে একটু ভোল্টেজটা 0 থেকে বেশি। বুঝতে পেরেছ? মানে 1 এর ক্ষেত্রে যেরকম ভোল্টেজটা মনে করো যে ভোল্টেজ যার কথা ছিল তার থেকে একটু কম, আর এখানে হলো 0 থেকে একটু বেশি পেয়ে যাবে তুমি। রাইট? Any question? So this is the main phenomena actually. This is এবং এইটাই হলো মেইন প্রবলেম এটার জন্য। তাহলে এখন আমরা কি করতে হবে, তাহলে আমরা সুপার বুঝলাম যে আমাদের পিমস এর ভিতর দিয়ে আমাদেরকে 1টা ট্রান্সমিট করতে হবে আর 0টা এনমস এর ভিতর দিয়ে ট্রান্সমিট করতে হবে, তাহলে আমরা আউটপুট সিগন্যালটা ভালো পাবো। দ্যাটস ওয়াই আমাদেরকে দুটা একসাথে কানেক্ট করতে হবে। আমরা ইন অর্ডার টু গেট দ্য এক্সাক্ট সিগন্যাল এট দ্য আউটপুট, আমাদেরকে ইনপুটে যে সিগন্যালই আসুক না কেন আমাদেরকে ফিগার 1 এর মতো করে আমাদের ইনপুট কি বলে PMOS and NMOS both transistors are necessary to transmit the signal from input to the output, right? ট্রান্সমিশন লাইনে যখন তুমি এইটা একটা গেট হিসাবে ইউজ করবে, তখন ট্রান্সমিশন লাইনে তো কন্টিনিউয়াসলি 0 1 0 1 সিগন্যাল আসবে ইনপুটে, আর এটা আমরা আউটপুট পর্যন্ত যদি ট্রান্সমিট করতে চাই তাহলে আমাদেরকে দুটো ট্রানজিস্টর ইউজ করতে হবে। যখনই ইনপুটে 0 সিগন্যাল আসবে তখন সে পাস করায় দেবে এনমস এর ভিতর দিয়ে, আর 1 যদি আসে তখন সে ট্রান্সমিট করে দেবে পিমস এর ভিতর দিয়ে। সো দেন আউটপুটে আমরা দুটা সিগন্যালই স্ট্রং সিগন্যাল পাবো, এবং এমনকি যদি একটু উইক হয়ে যায় তাও আরো স্ট্রং পেয়ে যাবো, রাইট? তাহলে দ্যাট ইজ দ্য রিজন আমরা দুটা ইউজ করেছি, রাইট? আমাদের ট্রান্সমিশন গেটে দুটা ট্রানজিস্টর ইউজ করতে হবে। এখন আমরা দেখবো একটু এটার আরো কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে। সেটা হলো আমরা দেখো এটা আমরা একটা সার্কিট নিয়েছি, সেম সার্কিট নিয়েছি, ট্রান্সমিশন গেটেরই সার্কিট। এটা আমরা ইনপুটে না দুটা গেটের এনমস এর গেটে আমরা ভিডিডি অ্যাপ্লাই করেছি, আর এটা ইনভার্ট হয়ে আমরা পিমস এর গেটে দিয়েছি। কিন্তু এখানে দেখো আমরা যখন 0 অ্যাপ্লাই করি ইনপুটে,
অথবা আমাদের গেটে আমরা দুটা গেটেই যদি 0 অ্যাপ্লাই করি, না এনমস এর গেটে 0 অ্যাপ্লাই করি, তাহলে দুটা ট্রানজিস্টরই অফ থাকে, সো আউটপুট ইজ 0। তো আউটপুট 0 আর ডিগ্রেডেড 0 হলে খুব একটা প্রবলেম আমাদের হয় না, রাইট? কিন্তু প্রবলেম হয় যেটা 1 এর ক্ষেত্রে। ইফ উই অ্যাপ্লাই 1 আর এই 1টা যদি ডিগ্রেডেড হয়ে যায়, দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম, রাইট? সেভারাল টাইমস যদি 1টা ডিগ্রেডেড হয়ে যায়, দ্যাট উইল বি দ্য প্রবলেম, রাইট? সো সেটার জন্য আমরা এখানে দেখছি এটার ক্যারেক্টারিস্টিক্স একটু অ্যানালাইসিস করতে হবে। দেখো এই জন্য আমরা কি করেছি, এটা ইনপুটে আমরা 1 অ্যাপ্লাই করেছি, দ্যাট মিনস ভিডিডি। আর দুটো ট্রানজিস্টরই এখন অন, দুটো ট্রানজিস্টর অন করার জন্য আমরা ভিডিডি অ্যাপ্লাই করেছি এট দ্য গেট অফ এনমস। তাহলে আউটপুটে কি হবে? আউটপুটে তো ভিডিডি আমরা জানি যে আমরা যদি দুটোই অন করে রেখেছি আর ইনপুটে 1 হলে আউটপুটে 1 হবে, রাইট? দের ইজ নো কোশ্চেন, 1 হবে। কিন্তু এই 1টা অ্যাকচুয়ালি আমরা ইমিডিয়েটলি তো আর হবে না, রাইট? মনে করো আমরা এট দ্য স্টার্ট আমরা ভিডিডি অ্যাপ্লাই করলাম, ইনপুট অ্যাপ্লাই করলাম, তাহলে ভিডিডি ইনপুট অ্যাপ্লাই করার সাথে সাথেই আউটপুটটা 1 হবে না। আউটপুটটা তো when this transmission gate is off, then the output is 0। তারপর আমরা যখন ইনপুটে ভিডিডি দেব, আউটপুটটা 1 হবে। তো এই টাইমটাকে যদি আমরা একটু এক্সটেন্ড করে দেখাই, রাইট, তাহলে কেমন ভাবে অপারেট করে ট্রানজিস্টরগুলি আমরা সেটা চেক করতে চাই। দেখো আমরা যদি মনে করি যে এটা লম্বা টাইম ধরে এটা আউটপুটটা 0 থেকে ভিডিডি হয়েছে, ভিডিডি মানে 1, তাহলে ইনপুটে ভিডিডি দিয়েছি, তাহলে আউটপুটে ভিডিডি হবে অফকোর্স, রাইট? ইনপুটে 1 দিলে আউটপুটে 1 হবে। কিন্তু এই কতক্ষণ ধরে এই 1টা হলো, আমরা সেটা একটু এটা দেখো অ্যানালাইসিস করেছি। এখানে ইনপুটে 0, স্টার্টিং এ 0, আউটপুটটা এটা আউটপুটটা ইনিশিয়ালি 0, তারপর এটা গ্রাজুয়ালি বাড়তে বাড়তে প্রথমে ভি থ্রেশহোল্ড হবে, তারপরে ভিডিডি মাইনাস ভি থ্রেশহোল্ড হবে, তারপর একসময় ভিডিডি হয়ে যাবে, মানে 1 হয়ে যাবে। আমরা এরকম করে একটু লম্বা টাইম ধরে অ্যানালাইসিস করতে চাই যে আউটপুটটা যখন গ্রাজুয়ালি 0 থেকে 1 হবে, তখন এই ট্রানজিস্টরগুলি আসলে কিভাবে কাজ করে, পিমস আর এনমস। আমরা একটু আগেই তো বললাম যে আমরা যদি ইনপুটে 1 দেই, সো দ্যাট উইল বি ট্রান্সমিটিং থ্রু দ্য পিমস, নট এনমস। আমরা বলেছি না একটু আগে, যে এখানে আমরা এই ফিগার নাম্বার এখানে বলেছি, ফিগার নাম্বার 5 বললাম, যখন আমরা 0 দেব তখন ডিগ্রেডেড হয়ে যাবে, যখন 1 দেব তখন it will pass through the PMOS, right? And it will get strong 1। তাহলে এখন আমরা সেটা অ্যানালাইসিস করতে চাই। এখানে অ্যানালাইসিস করার জন্য আমরা কি করেছি, এখানে আমরা ইনপুটে ভিডিডি দিয়েছি এবং গেটেও ভিডিডি দিয়েছি। এটার গেটে যদি ভিডিডি হয় এনমস এর, তাহলে পিমস এর গেটে হবে 0, দিস ইজ 0 ভোল্টেজ। এখন আমরা একটু অ্যানালাইসিস করতে চাই, এটাকে আমরা 3টা রিজিয়নে ভাগ করেছি। আউটপুটটা যে চেঞ্জ হচ্ছে, প্রথমে 0 থেকে থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ, আমরা থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ জানি, এনমস আর পিমস এর থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ একই হয়, শুধু পিমস এর থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ হলো নেগেটিভ আর এনমস এর থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ হলো পজিটিভ। তা আমরা কি করেছি, প্রথমে 0 থেকে থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ পর্যন্ত দেখতে চাই কেমন হয়, আবার সেখান থেকে আবার ভিডিডি মাইনাস থ্রেশহোল্ড, সেটা আরেকটা পয়েন্ট হবে, আর এটা লাস্ট পয়েন্ট হলো ভিডিডি। তাহলে 3টা রিজিয়ন 1, 2, 3, এই 3 রিজিয়ন আমরা ফার্স্ট রিজিয়নটা দেখবো আগে। ফার্স্ট রিজিয়নটা কি হয়, এই রিজিয়নে আমাদের আউটপুট ভোল্টেজ হবে 0 থেকে একটু বেশি হবে, কিন্তু ভি থ্রেশহোল্ডের থেকে একটু কম হবে। তো এই রিজিয়নটাতে আমরা দেখতে চাই যে পিমস আর এনমস কিভাবে কাজ করে, এবং এর ভিতর দিয়ে কারেন্ট, আমরা একটু আগে তো বললাম যে 1টা উপর দিয়ে যাবে পিমস এর ভিতর দিয়ে, এনমস এর ভিতর দিয়ে যাবে না, একটু আগেই বলেছি। ইজ ইট ট্রু? এটা আমরা চেক করতে চাই। তাহলে তো এনমস অফ থাকবে, কোনো কারেন্ট যাবে না, শুধু পিমস এর ভিতর দিয়ে যাবে, এটা হওয়ার কথা, কিন্তু সামথিং এক্সেপশনাল দেয়ার। দেখো আমরা সেটা দেখবো কি করে। আমরা করেছি এগুলি, আমি যা যা বলেছি তাই লেখা আছে। আমরা একটু সাম ইকুয়েশন দেখবো এখন। ইকুয়েশন হলো যে আমরা যদি এখানে একটা ইকুয়েশন, এনমস এর দেখো, এনমস এর ক্ষেত্রে আমরা, এটা হলো গেট, আমরা জানি দিস ইজ এ গেট, না গো টু দ্য পিমস এ গেট ইজ ইউনিভার্সাল, উপরের পার্টটা হলো গেট। আর পিমস এর আমরা লেফট সাইডে ইনপুটে দিয়েছি ভিডিডি যখন আমরা পাওয়ার সাপ্লাই দেব, তাহলে ভিডিডি ইজ হাই ভোল্টেজ, আর পিমস এর সোর্সে ইনপুটে যখন আমরা হাই ভোল্টেজ দেবো, দ্যাট টার্মিনাল উইল বি কনসিডার্ড এজ এ সোর্স, কারণ আমরা জানি যে পিমস এর সোর্সে হাই ভোল্টেজ দিতে হয়।
তাহলে লেফট সাইডটা হবে সোর্স। তাহলে লেফট সাইড যদি সোর্স হয় তাহলে পিমস এর ড্রেন হবে রাইট সাইড, রাইট? আমরা ইনপুটে ভিডিডি দিয়েছি এন্ড দ্যাট ইজ এ সোর্স। কিন্তু দেখো ইন কেস অফ এনমস, এনমস এর আমরা ড্রেনে না, এনমস এর আমরা ইনপুট আমরা লেফট সাইডে যদি ভিডিডি দিয়ে দেই, হ্যাঁ, ভিডিডি যদি আমরা লেফট সাইডে ভিডিডি অ্যাপ্লাই করি তাহলে এই ভিডিডি ভোল্টেজটা হলো, এবং যখন আমরা ভিডিডি অ্যাপ্লাই করলাম তখন কিন্তু আমাদের রাইট সাইডের ভোল্টেজ ছিল 0। আমরা ইনপুটে যখন ভোল্টেজ দেই সাথে সাথে তো আর আউটপুটটা ভিডিডি হয় না, ভিডিডি তখনও 0 থাকে, গ্রাজুয়ালি বাড়ে, আমরা দেখেছি এখানে। তাহলে ইনিশিয়ালি তো আউটপুটটা 0 থাকে। আর আমরা জানি যে এই পিমস আর এনমস এর ভিতরে রেজিস্ট্যান্স আছে, সেখানে কিছু ভোল্টেজ ড্রপ হয় এবং আউটপুট ভোল্টেজটা ইনপুটের থেকে একটু কম হবে। তার মানে কি, এনমস এর যদি এই ডান সাইডে রাইট সাইডে যদি ভোল্টেজ কম হয় আর লেফট সাইডে যদি ভোল্টেজ বেশি হয় তাহলে কিন্তু সোর্স হবে ডান রাইট সাইড। কারণ আমরা জানি যে এনমস এর লো ভোল্টেজ সাইড হলো সোর্স আর পিমস এর হাই ভোল্টেজ সাইড ইজ সোর্স। বুঝতে পেরেছো এটা? এনমস এর সবসময় সোর্সটা থাকে লো ভোল্টেজে, গ্রাউন্ডে, আর পিমসে সবসময় হাই ভোল্টেজ থাকে সোর্সে, মিনস the top part, right? Top part is a source for PMOS and high voltage টা থাকে কানেক্টেড সোর্সে, আর এনমস এ লো ভোল্টেজটা থাকে কানেক্টেড টু দ্য সোর্স, গ্রাউন্ড। সো তাহলে এখানে আমাদের 0 ভোল্টেজ নাই, কিন্তু আমরা জানি যে লেফট সাইড ভোল্টেজ ইজ হায়ার দ্যান দ্য রাইট সাইড ভোল্টেজ। তাই যদি হয় তাহলে এনমস এর আমাদের অ্যাকচুয়ালি সোর্স হবে রাইট সাইডটা আর ড্রেন হবে লেফট সাইড। এই জন্য আমরা দেখো ডি লিখেছি এখানে লেফট সাইডে, আর রাইট সাইডে লিখেছি সোর্স। বুঝতে পেরেছো সবাই? কোনো কোশ্চেন আছে? ওকে, তাহলে এখন যদি এরকম হয় তাহলে এখন আমরা ইকুয়েশনগুলি লিখবো। এখন আমরা কি করব, আমরা ভোল্টেজের ইকুয়েশন লিখবো, ভি গেট টু সোর্সের ইকুয়েশন লিখবো আর ড্রেন টু সোর্সের ইকুয়েশন লিখবো। ভোল্টেজ প্রথমে আমরা কি নিয়েছি জানি, প্রথমে কি নিয়েছিল, এনমস এর ক্ষেত্রে দেখো VGSN, আমরা এন দিয়েছি মানে এনমস, আর VDSN গেট টু সোর্স ভোল্টেজ ফর এনমস আর ড্রেন টু সোর্স ভোল্টেজ ফর এনমস, এই দুটো আমরা বের করব। দেখো এখানে ছবিতে, এখানে এনমস এটার গেট টু সোর্স ভোল্টেজ, তাহলে গেট টু সোর্স ভোল্টেজ মানে গেট ভোল্টেজ মাইনাস সোর্স ভোল্টেজ, তাহলে সোর্স ভোল্টেজটা আসলে ভেরিয়েবল, তাই না? সোর্স ভোল্টেজ না, এখানে দেখো সোর্স ভোল্টেজ, এনমস এর সোর্স ভোল্টেজ মানে হলো আউটপুট ভোল্টেজ বি আউট, সেটা আসলে ভ্যারি করে, 0 থেকে ভ্যারি করে ভিডিডি পর্যন্ত যায়। তাহলে আমরা ওটাকে ভি আউটই নাম দেবো। তাহলে গেট টু সোর্স ভোল্টেজ হবে ভিডিডি মাইনাস ভি আউট, ভি এনমস এর গেট টু সোর্স ভোল্টেজ হবে ভিডিডি মাইনাস ভি আউট, সেটাই লিখেছি, ভিডিডি মাইনাস ভি আউট গেট টু সোর্স ভোল্টেজ ফর এনমস, ইকুয়েশন নাম্বার 1। আর ড্রেন টু সোর্স ভোল্টেজ কি হবে দেখো, এখন ড্রেন টু সোর্স ভোল্টেজ হবে একদিকে লেফট সাইডে ড্রেন, রাইট সাইডে সোর্স এনমস এর জন্য, তাহলে ড্রেন ভোল্টেজ হলো ভিডিডি আর সোর্স ভোল্টেজ হলো ভি আউট, তাহলে ভিডিডি মাইনাস ভি আউট। দেখো এটা মানে ভি ইন মাইনাস ভি আউট, আসলে ড্রেন টু সোর্স ভোল্টেজ হলো ভি ইন মাইনাস ভি আউট, ভি ইন মানে হলো ভিডিডি আর মাইনাস ভি আউট। অ্যাকচুয়ালি ইকুয়েশন 1 আর 2 বোথ আর অ্যাকচুয়ালি ইকুয়াল, দেখো এখানে দুটাই ভিডিডি মাইনাস ভি আউট। এবার আমরা যাব পিমসে। পিমসের দেখো গেট ভোল্টেজ কত, গেট ভোল্টেজ হবে 0, বিকজ আমরা এনমস এর গেটে দিয়েছি ভিডিডি, আর তাহলে এটা ইনভার্টারের ভিতর দিয়ে যখন যাবে দিস উইল বি 0 at the gate of the PMOS। তাহলে এখানে গেট টু সোর্স ভোল্টেজ কত হবে, গেট ভোল্টেজ 0 আর সোর্স ভোল্টেজ দেখো সোর্স ইজ ইন দ্য লেফট সাইড অ্যান্ড সোর্স ভোল্টেজ ইজ ভিডিডি, তাহলে 0 মাইনাস ভিডিডি হবে। PMOS এর গেট টু সোর্স ভোল্টেজ হবে 0 মাইনাস ভিডিডি, দেখো এখানে 0 মাইনাস ভি ইন বলেছি, 0 মাইনাস ভি ইন, 0 মাইনাস ভিডিডি ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ভিডিডি, ইকুয়েশন নাম্বার 3। আর ডিএসপি কত হবে, ড্রেন টু সোর্স ভোল্টেজ হবে কত, PMOS এর ড্রেন রাইট সাইড, সোর্স লেফট সাইড, তো ড্রেন টু সোর্স ভোল্টেজ উইল বি ভি আউট মাইনাস ভিডিডি, ভি আউট মাইনাস ভি ইন,
দ্যাট মিনস ভি আউট মাইনাস ভিডিডি। দেখো এখানে ভি আউট মাইনাস ভি ইন ইজ ইকুয়াল টু ভি আউট মাইনাস ভিডি, এর ইকুয়েশন নাম্বার 4। এখন দেখো আমরা এনমস পিমস দুটারই আমরা ভিজিএসএন এবং ভিডিএসএন ভিজিএসপি ভিডিএসপি পেয়ে গেছি, চারটি ইকুয়েশন পেয়েছি। এখন তোমাকে রিকল করতে হবে আমরা ফার্স্টে আমরা যখন মস পড়েছিলাম, রাইট, সিমস ক্যারেক্টারিস্টিক্স পড়েছিলাম, অপারেটিং কন্ডিশন, অপারেটিং প্রিন্সিপাল, তখন আমরা দেখেছিলাম যে বোথ পিমস এন্ড মস ডাজন্ট ম্যাটার, রাইট। ট্রানজিস্টর অপারেটস ইন 3 ডিফারেন্ট রিজিয়ন, একটা হলো কাট অফ, একটা লিনিয়ার, আর হলো স্যাচুরেশন। কাট অফ রিজিয়নটা বলতে আমরা বুঝি যে ট্রানজিস্টর ইজ অফ, অফ থাকলে আমরা বলি কাট অফ। আর যখন আমরা একটা স্যাচুরেশনের কন্ডিশন আমরা জানতাম, স্যাচুরেশন কন্ডিশন যদি স্যাটিসফাই করে তাহলে আমরা বলতে পারি যে দ্যাট ট্রানজিস্টর ইজ অপারেটিং ইন স্যাচুরেশন রিজিয়ন, অ্যান্ড ইফ দ্য কন্ডিশন does not satisfy, then we call the transistor is operating in linear region. আমরা এটা পড়েছি। তাহলে এখন সেই কন্ডিশনটা কি, দেখো আমরা কন্ডিশনটা জানি। আমরা ফার্স্টে আমরা এক নাম্বার রিজিয়নে যদি আমরা কনসিডার করি, আমরা স্যাচুরেশনের কন্ডিশন আমরা এনমসের ক্ষেত্রে জানি। এনমসের স্যাচুরেশন কন্ডিশন হলো VDSN must be greater than or equal VGSN minus VTN. VTN হলো থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ ফর এনমস, আর VTP হবে থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ ফর পিমস। তাহলে এটা হলো এনমসের স্যাচুরেশনের কন্ডিশন। তাহলে স্যাচুরেশনের কন্ডিশন যদি আমরা স্যাটিসফাই করে তাহলে এটা বলবো আমরা স্যাচুরেশন মোডে অপারেট করছে, আর যদি না হয় তখন বলবো লিনিয়ার। কিন্তু তার আগে আমাদেরকে দেখতে হবে যে ট্রানজিস্টরটা অন কিনা। অন কখন হয়? অনের কন্ডিশন হলো এনমসের ক্ষেত্রে অনের কন্ডিশন হলো VGSN get to source voltage must be greater than equal to VTN. না আমরা এখানে কোথায় লিখেছি? অনের কথা লিখি নাই, হোল্ড অন। Figure 7, consider the output V out is in the region, that means, okay, permutation VGSN is equal to V out. Oh yeah, না এখানে আমি বলেছি দেখো আমরা এখন ফার্স্ট রিজিয়নটা কনসিডার করছি, রিজিয়ন 1 এ। তাহলে দেখো আউটপুট ভোল্টেজটা হবে V আউটটা হবে 0 থেকে বেশি, কিন্তু VTN এর থেকে কম, VTN এর থেকে কম হবে এই রিজিয়নটায়। তাহলে এখন এই রিজিয়নে যদি হয় তাহলে ভি আউটটা হবে, দেখো এখানে আমি লিখেছি ভি আউটটা হবে 0 থেকে বেশি, আর VTN থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজের থেকে কম। যদি তাই হয় তাহলে আমরা এখানে VGSNটা আমরা বের করতে পারি। VGSN আমাদের এখানে আছে ইকুয়েশন নাম্বার 1 এ আছে VDD মাইনাস ভি আউট, VDD মাইনাস ভি আউট। তাহলে ভি আউটটা যদি দেখো থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজের থেকে ভি আউটটা যদি কম হয় তাহলে VGSNটা বেশ বড় হয়ে যাবে না? VDD থেকে একটা ছোট্ট ভি থ্রেশহোল্ডের থেকেও কম একটা ভোল্টেজ যদি আমরা মাইনাস করি VDD থেকে, সো দ্যাট উইল বি বিগার দ্যান 0. VGSN, NMOS এর গেট টু সোর্স ভোল্টেজ উইল বি এ লিটল বিট বিগার দ্যান 0. তাহলে এটা যদি পজিটিভ ভোল্টেজ হবে, আর পজিটিভ ভোল্টেজ হলে আমরা তখন বলতে পারি যে ট্রানজিস্টর NMOS ইজ অন। NMOS অন করার কন্ডিশন হলো VGSNটা বড় হতে হবে, 0 থেকে বড় হতে হবে। এটা কন্ডিশন স্যাটিসফাই করে, অর্থাৎ এটা বড়। এখন অন যদি থাকে, ট্রানজিস্টর যদি অন থাকে, তখন আমাদেরকে চেক করতে হবে যে এটা কোন মোডে কাজ করে, স্যাচুরেশন নাকি লিনিয়ার। তো এটা যদি আমাদের এটা চেক করার জন্য আমাদের এই যে এখানে ইকুয়েশন নাম্বার 5, তো এটা করার জন্য আমরা কি করব? এখন আমরা দেখো এই ইকুয়েশনের ভিতরে ভ্যালু বসাই দিছি, ওইটা 1 আর 2 থেকে আমরা VDSN এর ভ্যালু বসাইছি VDD মাইনাস ভি আউট, আর 2 নম্বর ইকুয়েশন থেকে বসিয়েছি VGSN এর ভ্যালু বসিয়েছি VDD মাইনাস ভি আউট, আর এটা VTNটা এখানে VTN এ বসিয়ে দিয়েছি। এখন তুমি যদি এই ইকুয়েশনটা কনসিডার করো, দেখো তো এখানে VDD মাইনাস ভি আউট আর ডান দিকে হলো VDD মাইনাস ভি আউট মাইনাস VTN। এই কন্ডিশনটা আসলে স্যাটিসফাই করে।
কারণ ভিডিডি মাইনাস ভি আউট বাঁ দিকেও আছে আবার ডান দিকেও আছে, কিন্তু ডান দিকেরটার থেকে আরেকটা ভিটিএন মাইনাস করা হয়েছে, মাইনাস করলে এটা ছোট হয়ে যাবে, তাহলে বাঁ দিকের টার্মটা বড় হবে, ডান দিকের টার্মটা ছোট হবে। সো দ্য কন্ডিশন ইজ স্যাটিসফাইড। আর কন্ডিশন যদি স্যাটিসফাই করে তখন আমরা বলতে পারি যে NMOS ইজ অপারেটিং ইন দ্য স্যাচুরেশন রিজিয়ন। এখন এইটুকু প্রশ্ন আছে কিনা বলো, এটুকু বুঝেছো কিনা? এই কন্ডিশনটা স্যার কিভাবে পেলাম? ও কন্ডিশন তো ওই আমরা অনেক আগে পড়েছিলাম, যখন কি বলে আমরা যখন ট্রানজিস্টরের অপারেশন পড়ালাম না প্রথমেই ফার্স্ট সেকেন্ড উইকের দিকে, তখন এটা হলো স্যাচুরেশনের কন্ডিশন। যখন আমরা এই যে স্যাচুরেশনের ইকুয়েশন বের করেছিলাম না, কারেন্টের ইকুয়েশন বের করেছিলাম মনে আছে? এই দেখো একটা ইকুয়েশন, এই যে এরপরে এই যে দেখো বেটা n/2 VGS মাইনাস VT স্কোয়ার, এরকম ইকুয়েশন বের করেছিলাম না? আরেকটা বড় ইকুয়েশন ছিল আর এটা একটা ছোট ইকুয়েশন ছিল। এটা হলো স্যাচুরেশনের ইকুয়েশন। কারেন্ট বের করেছিলাম না আমরা, ট্রানজিস্টরের ভিতর দিয়ে কারেন্ট যে বেরোয়, কি পরিমাণ কারেন্ট ফ্লো করে ওই যে সেটা বের করেছিলাম আমরা। আমরা কি নিয়েছিলাম? আমরা লেন্থ, উইডথ, তারপরে থিকনেস অফ দ্য সিলিকন ডাইঅক্সাইড, তারপরে লেন্থ, উইডথ অফ দ্য ট্রানজিস্টর, এগুলি নিয়ে আমাদের একটা কারেন্টের ইকুয়েশন বেরোয়েছিল না, বড় একটা ইকুয়েশন। তখন আমরা বের করেছিলাম এটা। সেখানে আমরা বলেছিলাম যে এটা হলো স্যাচুরেশনের লাইন, যে পয়েন্ট থেকে স্যাচুরেশন হয় আমরা পিঞ্চ অফ পয়েন্ট পড়েছিলাম না? পিঞ্চ অফ যেখানে হয়, পিঞ্চ অফ পয়েন্টের সেই পিঞ্চ অফ পয়েন্টের কন্ডিশন হলো BDSN ইজ ইকুয়াল টু VGS মাইনাস VT। এনটা তো আসছে NMOS এর জন্য। এটা হলো কন্ডিশন, স্যাচুরেশনের কন্ডিশন, মানে ড্রেন টু সোর্স ভোল্টেজটা গেট টু সোর্স ভোল্টেজ মাইনাস থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজের থেকে বড় অথবা সমান হতে হবে। যদি হয় তাহলে আমরা বলতে পারি স্যাচুরেশন, আর যদি না হয় তখন বলবো এটা লিনিয়ার। তা আমরা কারেন্টের দুটো ইকুয়েশন পেয়েছিলাম, একটা হলো লিনিয়ার কারেন্টের ইকুয়েশন, একটা হলো স্যাচুরেশন কারেন্টের ইকুয়েশন। তা যেহেতু এই ট্রানজিস্টরটা অপারেট করছে স্যাচুরেশন মোডে, তাহলে আমাদেরকে এখান এই ট্রানজিস্টরের ভিতর দিয়ে যে কারেন্ট যায় দ্যাট উইল বি ক্যালকুলেটেড বাই ইউজিং দিস ইকুয়েশন, the saturation equation. এটা হলো স্যাচুরেশনের ইকুয়েশন, β/2 ইনটু VGS মাইনাস VT হোল স্কোয়ার, এটা ছিল ইকুয়েশন। আর আমরা NMOS এর জন্য এটা n বসাই দিয়েছি সব জায়গা, রাইট? এন্ড দেন উই গেট দ্য, এন্ড তারপর VGS এর ভ্যালু আছে VDD মাইনাস V আউট, সেটা বসানোর পর আমরা ইকুয়েশন নাম্বার 6 পেয়েছি। বুঝছো? অনেকক্ষণ হয়েছে তোমাদের, বুঝতে পারছো নাকি? আমি অফ করবো, নেক্সট ক্লাসে পড়াবো পরেরটুকু আমাকে আর একটু কঠিন হবে বোঝানোর জন্য। অনেকে চলে গেছে অলরেডি। স্যার নেক্সট ক্লাসে আবার শুরু করব না? হ্যাঁ, নেক্সট ক্লাসে আমি এখান থেকে শুরু করবো, প্লাস আরো এখানে আরো আসলে বাকি আছে, এই ক্লাস নোটটা শেষ হয়নি, আমি নেক্সট ক্লাসে দেবো আরো। কারণ আমি এখানে শুধু রিজিয়ন 1টা দেখাচ্ছিলাম, রিজিয়ন 2, 3 পুরোটা বাকি আছে, এটা নেক্সট ক্লাসে পড়াবো মনে করছিলাম, কিন্তু রিজিয়ন 1টা আজকে শেষ করতে পারলাম না। ঠিক আছে, আমরা এটুকু রেখে দেই। আমরা শুধু আচ্ছা, আমি এখানে আরো একটু উপর থেকে পড়ানো শুরু করবো, যাতে তোমরা এই ইকুয়েশনটা আমরা কোথায় দেখিয়েছিলাম সেটা আমি লিখে নিব। তাহলে স্যাচুরেশন ইকুয়েশন, কারেন্টের ইকুয়েশন আমরা বের করেছিলাম, রাইট? ওকে, তাহলে আজকে আমরা এই পর্যন্ত রেখে দিই। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে ভালো থাকো। জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম, উইশ ইউ গুড লাক। জি স্যার। ওকে।